गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला नौवा। गरीब नवाज ये शब्द के तीन पदे बख्शते हैं। एक पहला सब तो रहाव वाला पद है। महाराज जी रहाव वाले बंद विच फरमाउंदे ने, प्राणी कौन उपाओ करे। साध संगत रहाव वाला बंद ते पहला जो बंद है इहदे विच सवाल कीते ने। ये भी सवाल है, प्राणी कौन उपाओ करे। महाराज जी कहते ने, ये दसो कि मनुख किहड़ा उपाओ है जो करे, किहड़ा हीला है, किहड़ा तरीका है, किहड़ा वो यतन है जो करे। कादे वास्ते यतन करे, क्यों हीला उपाओ करे। अगे साहब कहते, जाते भगत राम की पावै, जम को त्रास हरै रहाओ। महाराज जी कहते वो पाओ करे, ऐसा यतन करे जिहदे करके इहनूं परमात्मा की भगती मिल जाए। क्योंकि जिहड़ा धार्मिक पुरुष हुंदा है, बंदगी दे राह उत्ते तुरदा, वो कहंदा मैं भगती करन दी लालसा रखदा, पर मेरे कोलों भगती हुंदी नहीं। सो महाराज आप ही दस रहे ने भगती किवें मिल जाए रब दी। दूजा महाराज कहंदे, जम दा त्रास, जम दा डर दूर किवें होवे। भगती मिल जाए ते जम दा डर दूर हो जाए। किहड़ा वो यतन है, किहड़ा वो पाओ है जो करना चाहिए, की करना चाहिए। फिर पहला पदा महाराज ने बख्शिया, कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करई। फिर महाराज अगे सवाल करते ने, किहड़ा वो कर्म है जिहड़ा करे इंसान धार्मिक कर्म। सब तो श्रेष्ठ कर्म जिहड़ा संसार विच कर्म जिहड़ा इत्थे संस्कृत भाषा का शब्द है, मतलब क्रिया करनी। वो किहड़ा बंदा काम है जो करे, किहड़ी क्रिया है जिन्हों सोधे। विद्या किहड़ी पढ़े, मतलब किहड़ा इलम है जिन्हों दुनिया विच पढ़े धारण करे। फिर अगे सब कहते, धर्म कौन फुन करे। धर्म का कर्म किहड़ा है, किहड़ा ऐसा धार्मिक संस्कार है जिन्हों इंसान करे। महाराज फिर अगे कहते, कौन नाम गुर जाके सिमरै, भवसागर को तरई। किहदा नाम है जिन्हों जपी जावे निरंतर जाप करे। किसी देवी का, किसी देवते का, किसी पीर का, किसी पैगंबर का, किसी औलिए का, जां किसी दरख्त का, जां वाहिगुरू की कोई किरत है, कोई इस तरह का नाम जिहदा वो सिमरन करे, जाप करे ते भवसागरों पार लंघ जाए। भवसागर का मतलब हुंदा है भावाखी का साध संगत जी डर नूं। सागर मतलब पानी, जिहदे च पानी है बहुत ज्यादा, डरदा पानी। भवसागर महाराज ने गरीब नवाज ने बाणी दे विच इहनूं संसार नूं आख्या, जानी संसार जिहड़ा समुंदर है, इह तों पार लंघ जाए। क्योंकि समुंदर नूं तर के पार लंघना किसी दे वस दा नहीं हुंदा, दरिया पार हो जांदे ने। पर कदे साध संगत कोई तर के जिहड़ा समुंदर है उहनूं पार नहीं करदा। उहदे विच ते बकायदा बेड़ा ही चलदा जिहड़ा पार ला सकदा है। संसार समुद्रों पार लंघ जाए, किहड़ा ऐसा सिमरन है। महाराज ने ये सारे सवाल किए। फिर अगे सच्चे पातशाह जी जवाब देंदे ने, आप ही दूसरा पद है, कल मैं एक नाम किरपा नित। महाराज जी कहते ने, कलयुग के समय के अंदर जो वक्त चल रहा इहदे विच इक्को ही है नाम, वो है किरपा निध दा नाम। किरपा नित मैने दा खजाना, किरपा दा खजाना वाहिगुरू। जिहड़ा किरपा ही किरपा करता है, जो दया ही दया करता है, जो रहमत ही रहमत करता हमेशा, कदे किसी का बुरा नहीं करता वाहिगुरू। ऐसा परमात्मा जिहड़ा उहदा नाम है, महाराज जी कहते ने उही संसार दे विच
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਦੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਬਦੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਬਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦੀ ਦੀ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਦੀ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਦੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਭੈੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਆਪਣਾ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਵੀ, ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਕਿਤੇ ਜੋ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਛਪਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਉਰਦੂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੇਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਛਪਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਵਿਕੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਗਰਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਚੁਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੂਣੇ, ਜਾਦੂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਦੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਂਝ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 10 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਦੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਭਵਨੇਸ਼ਵਰੀ ਹੈ, ਸੜੋਸੀ ਹੈ, ਭੈਰਵੀ ਹੈ, ਛਿਨਮਸਤ ਹੈ, ਭੁੰਬਰਵਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਤੰਗੀ ਹੈ, ਕਮਲਾ ਹੈ, ਬਗਲਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਦੇਣਾ।
ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਧਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ? ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਈ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਦੀ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਨ 21ਵੀਂ 22ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਦਾ ਔਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਦੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹੋੜਿਆ, ਰੋਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਲਮੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਬਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਬਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਰ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਪਈ। ਇਹ ਭਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ, ਔਰ ਉਹ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਢੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏਂਦਾ, ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਰਨਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਢਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਸਨ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਅਲਮੋੜੇ ਦਾ। ਅਲਮੋੜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2.5 ਆਨੇ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 4 ਆਨੇ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, 4 ਆਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਹੈ, ਗੋਰਖ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 8 ਆਨੇ ਦਾ, 8 ਆਨੇ 50 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, 4 ਆਨੇ 25 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 2.5 ਰੁਪਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 2.5 ਆਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਬਦੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਬਦੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਆਖੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਦੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਦੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਮੈਥਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਮੱਛੀ, ਇਹ 5 ਮੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੰਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੱਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ 5 ਕੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ ਕੇਸ, ਕੱਕਾ ਕੰਘਾ, ਕੱਕਾ ਕੜਾ, ਕੱਕਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਖਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਛੀ ਖਾਣੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਮਾਸ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਨਾਮ ਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਰਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਲ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ, ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏ ਜੀਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ, ਗੌਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਕਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ। ਕਈ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੁਲਸੀ ਸੁਨਵਾਇਓ। ਪਛਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ।
इस तरह साहब जी कहते हैं, काहू ले पाहन पूज धरियो सिर, काहू ले लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पिशा को शीस नवायो, को बुतान को पूजत है पश। कई बुतां की पूजा कर रहे ने, पत्थर की पूजा कर रहे ने, पत्थर की आराधना कर रहे ने, पशु ने महाराज कहते, उन्होंने की तुसी मनुख आखोगे। महाराज जी कहते ने फिर इस तरह नान पश, महाराज साहब जी कहते पशु को बुतान को पूजत है पश, को मृतान को पूजन तायो। मरिया की पूजा करी जानी, जेड़े संसार तो तुर गए ने उन्हां दी पूजा की है, जेड़ा मड़ियां च मत्थे टेकने हन साध संगत मरिया की पूजा है। महाराज जी कहते ने ये भी पूजा नहीं करनी। को बुतान को पूजत है पश, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया और जो सब ही जग। ये झूठी क्रिया दे विच सारा संसार लगा होया है। कूर क्रिया और जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। भगवान एक परमात्मा, एक प्रभु परमेश्वर, जिन्हें सब कुछ किया है, जिन्हें सब कुछ बनाया, जिहड़ा करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालिक है, जिहदे करके सब कुछ होंद विच आया। की मनुख, की देवी, की देवते, की औरतां, की आ जो वनस्पति है, सब कुछ जो दिखाई दिंदा है जिन्हें बनाया है परमेश्वर, ਉਹਦੀ पूजा नहीं करते, ਉਹਦੀ किरत की पूजा कर रहे हैं। जो परमात्मा ने बनाया है उसी की पूजा च लगे हुए ने। इस करके महाराज कहते झूठी क्रिया में लगे हुए। कूर क्रिया और जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। गरीब नवाज का पावन बचन, जागत जोत जपै निस्बासुर, एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गौर, मणि मठ भूल न मानै, तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना नै एक पछानै, पूर्ण जोत जगह कट मैं, तब खालस ताहे न खालस जानै। साध संगत ते निशानी हुंदी है, जिहड़ा साकत बंदा हुंदा ना, जिन्हें शराब पीनी है, जिन्हें बुरे कर्म करने, ਉਹਦੇ अंदर बुराई ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨਪ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। महाराज साहब सच्चे पातशाह जी कहते हैं, जिहड़ा साकत बंदा है उसकी निशानी ये है, जो भलाई सो बुरा जाने। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई भलाई की गल करके वेख लो, उल्टा वो बुराई की गल करेगा। भलाई नूं नहीं जानता, जान नहीं सकता, रब तो टुटा होया। इस तरह नाल महाराज जी कहते जो भलाई सो बुरा जाना है। महाराज कहते सच कहे सो बिखै समाना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सच की गल कर लो, ਉਹਨੂੰ ਇਉਂ लगता जिवें ਵਿਉ चढ़ गई होए, जिवें सप डंग मर जाए ते जिवें ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ चढ़दा ना, ਉਹਨੂੰ सच इन्ना बुरा लगता, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ तरह बुरा लगता। रब तो टुटे दी निशानी हुंदी, ਉਹਨੂੰ सच नहीं चंगा लगता। ਜਿਹੜਾ सच ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ही नहीं, ਉਹਨੂੰ सच चंगा किवें लगेगा? सच्चे पातशाह महाराज जी कहते ने साच कहे सो बिखै समाना। फिर कहते ने अगे बचन, जाने नहीं जीत अर हार। ਉਹਨੂੰ समझी नहीं भी जीवन की बाजी किवें जितनी है, बाजी जड़ी जीवन की वो हारनी किवें आ। हार रहा अपनी बाजी जीवन की, गवा रहा अपने हथों मनुखा जन्म का बहुत कीमती अवसर। महाराज कहते ये बलेवा साकत संसार, ये साकत की निशानी। सतगुरु कहते साकत ਜਿਹੜਾ ਬਦੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਤ ਦਾ ਵਲੇਵਾ। ਵਲੇਵਾ ਕੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ, ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਲਾਹਲ ਸੋ ਪੀਵੇ ਬੌਰਾ। ਹਲਾਹਲ ਆਖੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਬੌਰਾ ਪਾਗਲ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। महाराज कहते ने अमृत जाने, अमृत नाम जाने कर कौरा। परमात्मा का जिहड़ा अमृत नाम मिठा है उन्होंने कौड़ा समझदा है। साध संगत कह नेर ना आवे। जे उन्होंने आखो साध संगत की गल, साध संगत नूं ते गालां कढदा है। साधुआं नूं नाम जपण वाले नूं गालां कढदा है, उल्टा बुरा बोलदा है। साधु कौन हुंदा है, संत कौन हुंदा है? रब दे राह उत्ते तुरन वाले नूं नहीं मनदा। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਹਿ ਨੇਰ ਨ ਆਵੇ।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 184 ਪਰਮਤਾ ਫੇਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਮੇਰ, 184 ਪਰਮਤਾ ਫੇਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਬਸ ਇਸ ਚੱਕਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਹੇ ਜਪੈ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਪੀਏ ਤੇ ਗਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਰੂਰ ਹੀ ਸਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਨਾਹਿਨ, ਇਹ ਬਿਦ ਬੇਦ ਬਤਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਬਣਨਾ, ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਨਾਹਿ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਦ ਬੇਦ ਬਤਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੇਦ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਰ ਵੇਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ, ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ। ਨਿਰਲੇਪ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਾਂ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪਰਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਨਿਰਲੇਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਕੋ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ, ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਸਾਈ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਖੜਖੜਾ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਹੈ ਨਿਰਲੇਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝਾਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਾਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਈਵਨ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਰੰਗਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆਈ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੌੜਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਾਨਕ ਦਰਪਣ ਨਿਆਈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ।
पर वो जिहड़ा वस है परमात्मा का निरंतर है, ये नहीं कि कदे है ते कदे नहीं। निरंतर का मतलब है सदा, एक रस, हमेशा वस है सारियां चीज। जदों जीव संसार च आ गया उहदे विच परमात्मा का वस है, जदों तुर गया उदों तक वो बनिया रहना हर जीव दे विच है। ते किस तरह वस आ, महाराज कहते वो दुख सुख तो रहत किस तरह है। महाराज ने केवल 3 अखर वरते ने, 3 अखरां दे विच ही दस्सिया है, नानक दर्पण न्याई। महाराज कहते ने हे नानक इस तरह जिवें दर्पण दी तरह, न्याई का मतलब दर्पण वांगू, उन्हां दर्पण दी तरह शीशा जिहड़ा हुंदा है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਛਾਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਹਦਾ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। जंगल च लभण की लोड़ नहीं परमात्मा नूं, बणा विच लभण ना जा, वो परमात्मा तेरे अंदर बैठा है, सारियां विच बैठा है, बह के विच सारियां तो अलेप है, वखरा है। महाराज जी कहते ने सर्ब निवासी, सारियां विच है। हुण बाणी नूं पढ़ीए विचार नाल, वेखो किड्डा वड्डा लाभ है। थोड़ी जी विचार करिए तो इन्ना वड्डा लाभ है, एक एक गल समझ च पैंदी। सर्ब निवासी का मतलब सारियां विच वसदा है। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे सदा अलेपा, सारियां विच वासा, सारियां तो वख। सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, तेरे विच भी वो परमात्मा है। महाराज जी वो दिखाई दे दिंदा नहीं। फिर अगे सतगुरु कहते दिखाई किवें दवे, ओदा वासा इस तरह है, पोह मद जो बास बसता है, मुकर माहे जैसे शाही। सतगुरु कहते जिवें पोह पाखी दा फुੱਲ नूं, सतगुरु जी कहते जिवें फुੱਲ दे विच सुगंधी दा वस है, जिस तरह नाल दर्पण दे विच शीशे दे विच परछाई है। मुकर मैने आ जिहड़ा शीशा हुंदा है, जिवें शीशे दे विच परछाई दिखदी है, वेखण वाले दा अक्ष दिखाई दिंदा, जिस तरह नाल फुੱਲ दे विच सुगंधी। 2 उदाहरणां महाराज ने दित्तियां इस शब्द विच। इस तरह परमात्मा दा वस है, क्योंकि जे आपां आखीए भी मेरे वर्गा एक होर शीशे विच दिखाई दे रहा है, शीशे नूं तोड़ांगे विचों ते कुछ नहीं निकलना, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अक्ष दिखाई दे रहा ना। रही गल फुੱਲ दी, फुੱਲ नूं आपां आखीए भी तोड़ के विचों सुगंधी कढनी नहीं निकलनी। साध संगत जे फुੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सुगंधी कोई ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਗੰਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਖੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੀਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੇ ਇਹਦੇ ਫੇਫੜੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਹਨ, ਫੇਫੜੇ ਹਨ, ਦਿਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾ ਬਚਨ महाराज कहते पोप मद जो बास बसता है, मुकर माही जैसे शाही, तैसे ही हर बसे निरंतर। इस तरह बैठा निरंतर सारियां विच इक रस, तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही खोजो भाई अपने अंदरों लभो। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी फिर अगों लभण दा तरीका दसदे ने। बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆਖੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। और महाराज ने बाणी चाख्या बकायदा के घट घट में हर जू बसै, दिखाई दे रहे सच्चे पातशाह नूं, क्योंकि ये कथनी नहीं, केवल ये झूठ नहीं है, कोई दुनियावी कविता नहीं जो सच्चे पातशाह ने आखी है।
इस तरह महाराज साहब जी कहते बाहर भीतर एको जानो एक गुर ज्ञान बताई। फिर सतगुरु कहते जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। आपा चीने तो बिना अपना अपना मंथन करो, अपने आप ਨੂੰ ਰਿੜਕੋ। और ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਭਰਮ ਸੰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਭਰਮ। ਭਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਦਾ। ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਹਸੈ ਜਿਉ ਮਲੀਨ। ਉਹ ਸਹਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਮ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਆਖੀਦਾ। ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਸੈ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹਸੈ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਧੋਪੇ? ਅੰਦਰ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏ। ਸਹਸੈ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰਿ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਧੁਪੇਗਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋਣਗੇ ਯਤਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯਤਨ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਦਰਗਾਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਣ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।